So what are structures? Structure is a user defined data type or secondary data type, and it is collection of unlike data types. In case of array, it was collection of like data type values, whereas structure is collection of unlike data type values. Like arrays, structure elements are stored in contiguous memory locations. So in case of array, all elements are stored in one place or next to each other. Same is the case of structure also. If there are three items within a structure, then all three items will be stored in consecutive memory locations or adjacent memory locations, irrespective of their data type. સ્ટ્રક્ચરની અંદર ત્રણ આઇટમ હશે તો ત્રણે ત્રણ આઇટમ જોડે જ સ્ટોર થશે, પછી ભલે ઇન્ટીજર કેરેક્ટર ફ્લોટ હોય પણ ત્રણે ત્રણ ક્યાં સ્ટોર થશે? જોડે સ્ટોર થશે મેમરીમાં. If this is my structure, name, address and marks, then name will be stored at same position, marks, semester, roll number, address, name of a single student will be together only. પછી બીજા સ્ટુડન્ટની ડિટેલ્સ આવે, પછી ત્રીજા સ્ટુડન્ટની ડિટેલ્સ આવે. જો હું એ સ્ટુડન્ટની ડિટેલ્સ એરેમાં સ્ટોર કરું તો નેમ ક્યાં હોય? એક સાથે 29ના નામ હશે, એક સાથે 29ના રોલ નંબર હશે. એટલે જો મારે પાંચમા સ્ટુડન્ટના રોલ નંબરને પાંચમા સ્ટુડન્ટની ડિટેલ્સ જોઈતી હોય તો પહેલાં રોલ નંબર ફેચ કરવાનો, પછી જમ્પ કરીને મારે શું કરવાનું? નેમ ફેચ કરવાનું, પછી એડ્રેસના જ્યાં બધાના એડ્રેસ પડ્યા હોય ત્યાં જઈને એડ્રેસ લેવાનું. સો ઇટ ટેક્સ મોર ટાઈમ. So here is the benefit of structure. Last time also I had seen or ended my lecture with the same benefit, that as elements of or data of a single entity is stored in a contiguous memory locations, we can fetch details of an entity very fast compared to array. So there are two steps to define a structure: declaration of a structure and accessing of a structure. There is a general syntax of accessing or declaring a structure or defining a structure. Structure name, or we say it as a tag name. Then it can be any structure element. It can be integer, character, float, double, or array, or pointer. It can be any variable, and this is known as structure element. If it is a roll number, name, address, then there are three elements within structure declaration. Okay, from this, can you say how many elements are there in this structure date? Last time we had defined this structure, isn't it? Date structure. How many elements are there in this structure? 3. Which are they? DMY. And how many are there? Sapan will not say this. Somebody else should say. આ સ્ટ્રક્ચરમાં કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે સ્ટુડન્ટના સ્ટ્રક્ચરમાં? Five. There are 1, 2, 3, 4 and 5 elements are there. It can be array. આપણે તો અલગ નામ જ ગણી લેવાના અહીંયા, બીજું કંઈ કરવાનું નહીં. Okay, so here is the structure of book: character, book name, float price and book number. How we can access this structure? We had seen last time. We need a dot operator. Using a dot operator we can access structure elements. We access structure elements using dot operator. Before the dot, it should be always a structure variable name. Before dot we write a structure variable name, and after dot there must be a structure element. So if I want to access this, or first of all I need to create a variable of this structure book. Here is my variable of structure book, and if I want to access name, page and price of a particular book, that is B book,
Then what should I write? B dot name, B dot pages, and B dot price. There is simple program for accessing structure. Name is there, pages is there, price is there. There are two books, and I'm going to access details or fetch data in this B1 and B2 book and then display it. So I have got two variables within structure definition is declared within main function, so it is local for main function. I cannot declare variables of this book structure outside main or in any other functions within the program. Struct book B1 comma B2 means there are two variables and I can store data of how many books? Two books. હવે મારી પાસે બે વેરિયેબલ છે, તો કેટલી બુકની ડિટેલ સ્ટોર કરી શકીશ? બે બુકની ડિટેલ સ્ટોર કરી શકીશ. પહેલી બુકની ડિટેલ્સ જશે B1 માં અને બીજી બુકની ડિટેલ્સ જશે B2 માં. So enter first book details. What I am doing? %s, %f and %d. Here is name, price and pages. And printf second book details. Same way B2 dot name, B2 dot price. Here I am prefixing it with the ampersand sign. Here I am omitting ampersand sign. And because name is itself an address, so B2 dot name will return an address, whereas B2 dot price and B2 dot pages requires an ampersand prefix or address operator. Now if I want to print it, how can I access it? B1 dot name, B1 dot price and B1 dot pages. This is same as we had seen last time, that if I want to access my or store student details, then S1 dot roll number and S1 dot address. Here I don't need ampersand sign because I am using getS. We had seen program last time also. Like array variables, structure variables are also directly initialized and they are created. If I am creating a book array, then I can directly initialize them. This is a simple variable B1 dot book and I am storing details of my first book directly. Like I can declare integer variables and initialize them. આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા છે કે સપોઝ મારે કોઈ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો હોય તો આપણે શું કરીએ? ઇન્ટીજર I declare करिए and equal to 0 कर दिए, sum equal to 0. So what we are doing? We are declaring variable as well as we are initializing it at the same time. As well as we are initializing at the same time. Same way, if I want to declare a date variable, तो હું શું લખીશ? Struct date d1 equal to, within curly bracket I can specify today's date 22/01/2021. Is it understood? I can initialize my structure variable using curly braces or specifying value within curly braces for each and every item. Like array also, integer anode, if I say 10 and if I specify 3 values 15, 20, 23, 45 or 4 values, it will take 4 values and remaining values will be 0. બાકીની values શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. Here also I am using curly braces. So same way, same as our array, we can initialize our values at the time of declaration and we can create structures of array. Last time we had seen that if I want to store values of 29 students, what should I do? I should declare array of structure. I should declare array of structure. Even I can declare a pointer variable for structure. It is the same scenario as we had seen in case of string arrays or numeric arrays. S29. I can store details of how many students? 29 students. And here I have got a pointer variable star ps. How many values I can store in this structure variable? Infinite values. There is no limit on this variable. I can store as many values
I want to store of students in this pointer variable. I need to simply maintain starting address of a data structure or data store. Here in this scenario, I have declared a structure named book. Then I have got array of books. I am going to store 10 books value or accept it and store it. Then enter how many books do you want to enter. I will take a number and accordingly I will accept values of books and I will store it in B array. Then I will display it. પહેલા આપણે એક વેરિયેબલ માટે કર્યું, હવે એરે માટે કરીએ છીએ તો 10 બુકની વેલ્યુઝ આપણે સ્ટોર કરવી તો બી કરી શકીએ છીએ અને એના માટે આપણે સેમ મેથડ યુઝ કરીએ છીએ, કોઈ નવો નથી. સેમ bi ડોટ નેમ, bi લાગશે, નેમની પાછળ આઈ નહીં લાગે. બુકની એરે છે એટલે કયા વેરિયેબલ પાછળ ઇન્ડેક્સ લાગશે? બી ની પાછળ ઇન્ડેક્સ લાગશે. સમજાઈ ગયું આ? ઓકે. નાઉ हाँ सर. if I want to accept birth date of student, what should I do? મારે birth date accept કરવી છે તો શું કરવાનું? ડેટ નોટ કન્સેપ્ટ મારીશું. હા, ડેટ નો જ કન્સેપ્ટ મારીશું નહીં, આપણે એપ્લાય કરશું. બરાબર ને? યસ યસ. બરાબર. ડેટ નો કન્સેપ્ટ મારશું કે એપ્લાય કરશું? અપ્લાય કરીશું. Okay. So I need a structure of date, correct? Within that I'm going to define same thing, integer dm y. My definition is over, but as I know that within a structure variable, or we had seen earlier that we can use if within if, we can use loop within loop. હા કે ના? એક if ની અંદર બીજું if યુઝ કરી શકાય, એક લૂપ ની અંદર બીજું લૂપ યુઝ કરી શકાય. આને શું કહીએ? નેસ્ટેડ if, નેસ્ટેડ લૂપ કહીએ. Yes, sir. Okay, same way we can use one structure within another structure. અહીંયા રોલ નંબર ને નેમ છે, સાથે સાથે મારે ડેટ પણ લેવી છે તો struct date bd or dob, date of birth. તો અહીંયા આપણે કઈ રીતે કામ કરશું? હવે પહેલા નેમ લીધું, હવે ડેટ ઓફ બર્થ લેવી છે મારે. આને શું કહીએ? સ્ટ્રક્ચર વિધિન સ્ટ્રક્ચર ઓર નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર. આને શું કહીએ? નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર કહીએ. એક સ્ટ્રક્ચરની ડેફિનેશન અથવા ડિક્લેરેશનની અંદર બીજા સ્ટ્રક્ચરનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ એટલે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર. અને હવે મારે એને એક્સેસ કરવું છે તો પહેલા નેમ અને રોલ નંબર એક્સેસ કરવા માટે આપણે શું લખતા હતા? s2 ડોટ શું લખતા હતા? સપોઝ s2 ની ડિટેલ્સ મારે ફેચ કરવી છે તો શું લખતા હતા? s2 ડોટ ક્વેશ્ચન તમને કર્યો, મને નહીં. હું આન્સરની રાહ જોઈને બેઠો છું. હવે મારે બર્થ ડેટ એક્સેસ કરવી છે તો શું લખીશું? સપોઝ મારે S2 dot ઓકે, printf enter roll number, printf enter birth date. બરાબર ને? અહીંયા શું લખશું આપણે? scanf, પછી બર્થ ડેટ લેવાની છે તો હવે ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રિંગ શું આપશો? %d /%d /%d એટલે યુઝરે સ્લેશ એન્ટર કરવું પડશે. બરાબર? and then it should be stored in which variable? s2 ની મારે બર્થ ડેટ લેવી છે સેકન્ડ સ્ટુડન્ટની તો શું લખીશ? ampersand s2 S2 dot dob.
s2 dot डेट આવશે. અચ્છા, તો DOB છે ને, જો અહીંયા રોલ નંબર માટે આપણે રોલ નંબર લખ્યું હતું ને, રોલ નંબર એક્સેપ્ટ કરવો છે આપણે, તો શું લખ્યું? રોલ નંબર લખ્યું. નેમ એક્સેપ્ટ કર્યું છે તો s2 ડોટ નેમ લખીએ, તો s1 ડોટ નેમ લખીએ, બરાબર. s1 ઇઝ અનધર વેરિયેબલ, s2 ઇઝ અનધર વેરિયેબલ. આપણી પાસે બે સ્ટુડન્ટની ડિટેલ્સ આપણે સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. s1 ઇઝ લોકલ ફોર મેન, s2 ઇઝ ગ્લોબલ. કારણ કે મેનની બહાર આપણે ડિક્લેરેશન કર્યું છે, ત્યાં જ આપણે એને વેરિયેબલ પણ બનાવી દીધો છે કે s2 નામનો એક બીજો વેરિયેબલ છે. એટલે હું s2 ડોટ નેમ લખીશ. દેખાય છે બધાને? દેખાય છે ને? Okay, so now if I want to store student's birth date, what should I do? s1 dot dob અને s2 dot dob, બરાબર ને? તો એને ખબર કેવી રીતે પડે કે ડે છે, મંથ છે કે યર છે? ખબર પડશે ને? તમે જે ત્રણ વેલ્યુ એન્ટર કરશો સ્લેશ સેપરેટેડ, તો એને ફર્સ્ટ ક્યાં નાખવાની છે? dob ઇઝ માય વેરિયેબલ ઓફ વિચ ટાઈપ? ડેટ ટાઈપ. કઈ ટાઈપનો છે? ડેટ ટાઈપનો છે. તો dob ની અંદર પણ શું જ પાછું બીજા ત્રણ એલિમેન્ટ્સ છે ને, જેમ s1 સ્ટુડન્ટ ટાઈપનો છે, એની અંદર બે એલિમેન્ટ છે, તો ત્રણ એલિમેન્ટ છે. તો dob કઈ ટાઈપનો છે? ડેટ ડેટા ટાઈપનો છે, ડેટ સ્ટ્રક્ચર ટાઈપનો છે. તો એની અંદર પણ dmy છે ને, તો અહીંયા પાછું ફરી શું આપો? dob ડોટ d કોમા ampersand s2 ડોટ dob ડોટ m કોમા, here it should be comma, and s2 dot dob dot y. હવે બે સ્ટુડન્ટ્સની મારે શું કરવી પડશે? બર્થ ડેટ પણ હું એન્ટર કરી શકીશ. અહીંયા s1 કરી દઈએ આપણે. સમજાય છે બધાને? એટલે સ્ટ્રક્ચરની અંદર સ્ટ્રક્ચર, સ્ટ્રક્ચરની અંદર સ્ટ્રક્ચર, આવા ઘણા બધા સ્ટ્રક્ચર્સ હોઈ શકે. આવા ઘણા સ્ટ્રક્ચર્સનો તમારે યુઝ પણ કરવો પડશે નેક્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં કદાચ. તો કઈ રીતે એના એલિમેન્ટ્સ એક્સેસ કરવા એનો આઈડિયા આવ્યો તમને? dob is of which type? આ એલિમેન્ટ છે કઈ ટાઈપનું છે? સ્ટ્રક્ચર ટાઈપનું છે. તો dob ની અંદર પણ જે એલિમેન્ટ્સ છે એને પણ મારે એની અંદર પણ ડેટા સ્ટોર કરવો પડશે ને. Here now I should enter birth date. I will enter 01/03/1998 લઈ લઈએ આપણે. રોલ નંબર 3 મહેશ and his birth date. એની બર્થ ડેટ કઈ છે? 04/05/990. અને હવે અહીંયા ડિસ્પ્લે કરશે કોની? આપણે ફિનિશ કરીએ પહેલા ડીબગ કરી લઈએ, કારણ કે અહીંયા આપણે ખાલી એક જ વસ્તુ સ્ટોર કરી છે. I will say s1 and s2. Can you see this? સ્ટ્રક્ચરની અંદર સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે સ્ટોર થાય, આ જ રીતે તમે એને ઇનિશિયલાઇઝ પણ કરી શકો છો. સેમ વે વી કેન ઇનિશિયલાઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિક્લેરેશન. આવી ગયો દરેકને ખ્યાલ? અહીંયા s1 ડોટ dob ડોટ m લખીએ તો મને શું મળશે? I will get 3. છે કોઈ ડાઉટ આમાં? And if I want to display date, તો અહીંયા કોમા કરી date of birth, I will give backslash and also is equal to %d/date
%d /% comma s1 dot dob dot d Is this clear to all? ખબર પડી ગઈ આ કે બાકી છે? હું આન્સર ની રાહ જોઉં છું. પડી ગઈ. યસ સર પડી ગઈ ખબર. ઓકે, સર આ તમે અસોલ ફંક્શન લીધું એનું વર્ક શું છે શું કર્યું? ને તમે પ્રોગ્રામમાં તારો અવાજ કપાય બકા. તમે પ્લસ ઓલ ફંક્શન લીધું ને હા 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 હા, એનું કામ શું એમ? સરસ ક્વેશ્ચન છે. ફ્લશ ઓલ નું કામ એવું છે કે સપોઝ હું વેલ્યુ એન્ટર કરતો હોઉં, અહીંયા રોલ નંબર મેં એન્ટર કર્યો, પછી રોલ નંબર મેં આપ્યો 3 અને પછી આપ્યો એન્ટર, બરાબર? હા કે ના? હા હા, તો રોલ નંબર 3 હતો એ ક્યાં ગયો? s2 ડોટ રોલ નંબરમાં ગયો. પણ જે એન્ટર જે પ્રેસ કર્યું ને, તો એન્ટર ક્યાં લઈ લીધું? એને નેમમાં લીધું. સી શું કરે છે? જ્યાં પણ એન્ટર ઇનપુટમાં આવે એને શેનાથી રિપ્લેસ કરી દે છે? નલ કેરેક્ટરથી રિપ્લેસ કરી દે છે. એટલે સેકન્ડ આ જે ઇનપુટ છે, ઇનપુટ આપણી પાસે એક્સેપ્ટ નહીં કરે, એની પાસે મેમરીમાં એન્ટર પડ્યો જ છે ઓલરેડી. તો એન્ટર લઈને આપી દેશે નેમને. નેમ સમજાઈ જશે કે ભાઈ આવી ગયો, એટલે આપણી પાસે નેમ એક્સેપ્ટ કરતું નથી. તો મેં શું કર્યું? 3 એન્ટર કર્યા પછી જે પણ ડેટા હતો એ રોલ નંબરમાં જતો રહ્યો. હવે જે એન્ટર પડ્યું છે ને એક્સ્ટ્રા મેમરીમાં, એને મેં ફ્લશ કરી દીધું. એટલે એ આપણી પાસે વેલ્યુ એક્સેપ્ટ કરશે. એટલે હવે બફરની અંદર કોઈ એક્સ્ટ્રા ડેટા હશે નહીં, જે ડાયરેક્ટલી એ નેમમાં એસાઇન કરીને નેક્સ્ટ વેલ્યુ એક્સેપ્ટ કરવા જતું રહે. જેમ કે જો અહીંયા જોઈએ ને, આપણે અહીંયાની ઉપર જ જોઈ લઈએ. ફ્લશ ઓલને કોમેન્ટ કરી દઈએ આપણે. આપણે લખીએ 45 અથવા 4 જ લખીને એન્ટર આપીએ. નાવ એક્સેપ્ટ કર્યું એને? નહીં, હા, આગળ જતું રહ્યું. આગળ જતું રહ્યું, કારણ કે બફરમાં જે હતું એને લઈ લીધું. એને જે બફરમાં એન્ટર કી પડી હતી એ ક્યાં સ્ટોર કરી દીધી? નેમમાં સ્ટોર કરી દીધી. અને પ્રોગ્રામ સાચો ચાલશે, પણ નેમ એક્સેપ્ટ નહીં થાય. નેમ એક્સેપ્ટ પણ નહીં થાય, ડિસ્પ્લે પણ નહીં થાય, કારણ કે નલ કેરેક્ટર તમારો નેમ સ્ટ્રિંગમાં સ્ટોર થઈ ગયો છે. જે એન્ટરથી એને રિપ્લેસ કરીને કર્યો છે સ્ટોર. તો એની જગ્યાએ પછી હું ફ્લશ ઓલ લખીશ તો હવે એક્સેપ્ટ કરશે. સેમ 4 આવી ગયું? હા સર. ઓકે, સર મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં યુઝ કરીએ ને તો પ્લસ ઓલ યુઝ નહીં કરવા દેતો. કઈ એપ્લિકેશનમાં? સર સી કોડિંગ વાળી એપ હા, છે એટલે ને એમાં. મોબાઈલમાં ન જ કરવા દે ને બગા. પણ ત્યાં ચાલશે ને? ગેટેસ તમારે વાંધો નથી આવતો ને? સ્ટ્રિંગ તો એક્સેપ્ટ થઈ જતી હશે કે નથી થતી? નથી થતી. ના સર નહીં થતી. નથી થતી. તો એક કામ કરવાનું તમારે લોકોએ, જે નેમ ને કેરેક્ટર્સ હોય ને એ ઉપર લઈ લેવાનું, પછી ઇન્ટીજર ને બધું એક્સેપ્ટ કરવાનું. આ સીધો સાદો ઉપાય. જેમ કે મારે અહીંયા પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો હું શું કરીશ? આને આ ભલે આપણે કોમેન્ટ કરી દીધું, પણ હું આ પાર્ટને સીધો ક્યાં લઈ લઈશ? સમજાય? પહેલું નેમ લઈ લીધું, પછી રોલ નંબર લીધો, ને પછી બર્થ ડેટ લીધી. ખબર પડી ગઈ? આ એટલે ફ્લશ ઓલની જરૂર નહીં. હવે હું આ ન લખું તો પણ ચાલશે. જો હવે આવી ગયું? સમજાઈ ગયું બધાને? સર આ જે ફસલનું જે પેલું હતું એન્ટર વાળું, એ સર દરેક પ્રોગ્રામ લાગુ પડે સર એ વસ્તુ? શું દરેક પ્રોગ્રામમાં સર આ રીતનો પ્રોબ્લેમ થાય? હા, થઈ શકે છે. દરેકમાં તો હું ગેરંટી નથી આપતો, પણ થઈ શકે છે ખરો. બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન?
ઓકે સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ ઇન ફોર્મ ઓફ એરે તો અહીંયા શું કરવાનું BI મેં લઈ લીધું છે બરાબર સ્ટ્રક્ચર્સ વિધિન સ્ટ્રક્ચર્સ ઓર નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર્સ એડ્રેસ છે અને એમ્પ્લોય છે તો એડ્રેસની અંદર ફોન નંબર સિટી અને પિનકોડ લીધો આપણે અને સ્ટ્રક્ટ એડ્રેસ એ લઈ લીધું એમ્પ્લોયનું નામ અને એનું એડ્રેસ બે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ તો યુ કેન સી ધેટ ઇન કેસ ઓફ e.a.city એન્ડ e.a.pincode નંબર લીધા છે ને જોયો તમે printf આ રીતે કરેલું છે સિટી અને પિનકોડ અને ઇટ હેઝ બીન ઇનિશિયલાઇઝડ ડાયરેક્ટલી એને ડાયરેક્ટલી ઇનિશિયલાઇઝ કરેલું છે કવિતા દેન પિનકોડ ઇઝ ધેર એવું જ છે ને અહીં હા નેમ ઇઝ ધેર દેન ફોન નંબર ઇઝ ધેર એન્ડ દેન સિટી અને પછી લાસ્ટમાં પિનકોડ નંબર 10 છે એનો આવ્યો ખ્યાલ બધાને જો મારે આ સ્ટ્રક્ચર વિધિન સ્ટ્રક્ચર હોય તો હું આ રીતે પણ ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકું છું કોમા કરી બ્રેકેટ અને અહીંયા પણ બ્રેકેટ તો એને પણ પોતાના આઈડિયા છે કે આ અલગ પાર્ટ છે કે ભાઈ આ નેમ છે અને પછી આ એડ્રેસનો પાર્ટ છે એનો પાર્ટ છે આખો ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ ઓલ Yes, sir. okay use of structures are used in variety of applications the most important are in database management system તમે database મેનેજ કરતા હોય ત્યારે તમારે ખાસ આની જરૂર પડે કોઈ ડાઉટ છે આમાં સ્ટ્રક્ચર્સમાં આટલું ખબર પડી જાય તો આપણા કોર્સમાં આટલું છે પછી વધારે આપણે જોઈશું પછી આટલી ખબર પડી Yes, sir. okay shall we move on to next topic unions or last topic we can say હા કે ના યુનિયન છે બહુ એકદમ સહેલું અને સમજવામાં પણ મજા આવશે કંઈ છે જ નહીં સ્ટ્રક્ચર ખબર પડે તો યુનિયન ખબર પડી જાય જઈએ આગળ હા કે ના કે મંડે જોવું છે સર મંડે રાખો ને આની પ્રેક્ટિસ બરાબર થઈ જાય ઓકે ભલે વાંધો નહીં મંડે આપણે કરીએ